Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos compartir con vos algunos de los conflictos más importantes que se están dando en este mismo momento en nuestro planeta, y lo hacemos, claro, con nuestra propia agenda geopolítica. Y como la semana anterior, abrimos este espacio con lo que es la incursión militar ucraniana en territorio de la Federación Rusa, sobre todo en la región de Kursk, donde de alguna manera hemos visto algunos medios corporativos intentar contar una narrativa victoriosa de la OTAN, con permanencia de tropas de las fuerzas ucranianas pudiendo mantener posiciones, pero en realidad queremos compartir con vos parte del material que la cadena Sputnik está de alguna manera compartiendo a través de sus propias imágenes y que muestran el abandono de los vehículos blindados, la huida prácticamente en desbandada de las fuerzas ucranianas, pero que al mismo tiempo han quedado algunos testimonios en los que ciudadanos civiles de la Federación Rusa han contado que en algunas pequeñas poblaciones en que la incursión ucraniana pudo mantenerse durante algunos días, flameaban banderas francesas. Esto realmente ha llamado la atención a nivel mundial y nosotros queremos compartir estos testimonios con vos, así como también el de un prisionero de guerra ucraniano que ha caído bajo el mando de las fuerzas de la Federación Rusa, quien da detalles muy específicos de cuál era el objetivo militar de esta incursión en Kursk, y es que simplemente planeaban volar la planta nuclear que se encuentra ahí. Te comparto este informe de Sputnik donde cuenta estas tres historias. Míralo acá. Каждый день мы продолжаем проводить разведывательные поисковые действия. Каждый день выявляем точки движения мобильных групп противника, точки движения диверсионно-разведывательных групп. Вот. Противник каждый день отходит, каждый день его получается отбрасывать. Когда пришел сюда противник, вот вы видите, что он делал с домами. Он просто брал и стрелял по нему. Машина абсолютно гражданская, никто ее не использовал, как она у людей стояла. То есть можете увидеть там, по всем первичным признакам, что автомобилем военные не пользовались. Полностью гражданский автомобиль, который просто-напросто был расстрелян. У нас двухэтажный дом из 3 подъездов, вот, и уже буквально вчера видели видео, где наш дом посекло осколками, разбитые стекла, фасад немножко побит, вот, ну, надеемся, что более-менее внутри будет дальше спокойно. Мы выехали, но знакомые их там находятся. Смотрите как, изначально, когда заходили сами именно украинцы, они даже некоторые пропускали. Когда заходили, есть же, я вот забыла, сейчас не могу вам сказать, в общем, украинцы, но Азов, вот эти, они зверствовали. Там есть еще другие бригады ВСУ, которые тоже зверствовали. Они отрезали головы старикам, мучили детей, убивали детей, которые люди, мирные люди, они пытались выехать. Они также их расстреливали. У нас поселки, которые люди пытались выехать, они также их расстреливали. Там есть в интернете уже, ходит везде, всюду, как обстрелянные машины, и рядом с ними мирные жители. Ну, у нас, у мужа брат лично, он занимался волонтерством, и он пострадал, в его машину был прилет, он ранен, находится сейчас в больнице. Он тоже там, наверное, человек 100 уже вывез. Вот, которые вот местные жители говорят, вот, ну, они дают даже связаться со своими родными, сказать, что у них все хорошо. Есть такие, но большинство, кто плохие, это наемники.
которые действительно плохо обращаются со всеми. Они не дают ни выйти, ни уйти, ничего. Наемники, иностранные наемники? Да, иностранные наемники. У нас даже в Краснооктябрьском село есть, где, как сказать, это висит флаг Франции. Поэтому это доподлинно, это все знают. Это вот опять-таки некоторые украинцы дают перезвонить, а некоторые ничего не дают. 5 августа в наш лес, там где мы базировались, приехал Сырский где-то в районе обеда на 4 машинах. Вот, мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать уже как бы за границу, в Россию. Вот, сказал, что этот день вы как бы запишется в историю, говорил много хороших слов, что вы такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты. Разведка доложила, что больших скоплений войск российских войск нету там на территории. Вы должны быстро прорваться в Курскую область, на атомную станцию. Вот. Что все это мероприятия подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами. То есть, что все будет как бы благополучно и нормально. Когда Сырский уехал, мы уже начали задавать вопросы своему командованию, руководству, зачем нам вообще эта станция нужна. Вот. Они сказали, что якобы мы хотим сделать там сюрприз для России, вот, заложить там взрывчатку. Вот. Мы как бы спрашиваем, какую взрывчатку, мы там все взорвемся и от радиации погибнем. Вот. Как объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, как бы отобьют свою территорию, вот, а потом уже дистанционно сработает бомба и все взорвется. Вот, и как бы Украина обвинит Россию, что она сама себя подорвала. Y quien no se privó tampoco de dar comentarios sobre cuál es la situación del ejército ucraniano en este territorio de la Federación Rusa es justamente el presidente Putin, quien en este foro económico en la ciudad de Vladivostok se refirió a este tema de manera muy específica y junto a otros también hizo algunos comentarios vinculados a lo que es en este momento la campaña electoral presidencial en los Estados Unidos, y algunos de sus comentarios realmente llamaron la atención. Míralo acá. En el foro económico que se celebra en la ciudad de Vladivostok, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció un discurso acompañado de los representantes de China y Malasia. Abordó el conflicto ucraniano, la economía mundial, los comicios presidenciales en Estados Unidos y otros puntos clave de la actual coyuntura global. El líder ruso remarcó el acelerado desarrollo del bloque BRICS y recordó que muchos países quieren adherirse al grupo. Semyon Sender obtiene los detalles. Efectivamente, se ha concluido la jornada clave del Foro Económico Oriental aquí en Vladivostok, y pues precisamente esta jornada se celebró la sesión plenaria donde participó el presidente ruso Vladimir Putin, también el vicepresidente de China y el primer ministro de Malasia. Abordaron los temas de la actualidad tanto regional como internacional, y quizás una de las declaraciones más llamativas del presidente ruso fue sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Así, Vladimir Putin comparó al gobierno de Ucrania con los extranjeros o incluso con los extraterrestres. Aseguraba que están tomando las decisiones sin pensar en el futuro del pueblo ucraniano. Se refería precisamente a la reciente incursión fallida del ejército ucraniano en la provincia de Kursk. Según el presidente ruso Vladimir Putin, Kiev intentaba desviar la atención de Donbass, pero lo único que consiguió es conllevar pérdidas múltiples en el ejército ucraniano. Vamos a escuchar qué más decía Vladimir Putin. El objetivo del enemigo era ponernos nerviosos, preocuparnos para que trasladáramos tropas de una zona a otra y detener nuestra ofensiva en zonas clave, sobre todo en el Donbass, cuya liberación es nuestro principal objetivo. ¿Tuvo éxito el enemigo? No, no ha logrado nada. En primer lugar,
nuestras Fuerzas Armadas han estabilizado la situación y han empezado a expulsar gradualmente a las fuerzas ucranianas de los territorios fronterizos. Y en segundo lugar, que es más importante, no se está tomando ninguna medida para contener nuestra ofensiva. En este contexto, Vladimir Putin también subrayó que Rusia está abierta al diálogo. Otro tema importante es que Vladimir Putin recordó el reciente intercambio de reclusos entre Rusia y los países occidentales. En este contexto, agradeció el rol del príncipe heredero saudí y también a Turquía por brindar la plataforma para las negociaciones. En general, durante este foro se ha hablado mucho sobre los temas económicos. Así, por ejemplo, han abordado el tema de la desdolarización, según Vladimir Putin, pues fue causada precisamente por las acciones estúpidas, dijo, de Occidente. No estamos llevando a cabo una política de desdolarización. No renunciamos a los pagos en dólares. Nos negaron las liquidaciones y simplemente nos vemos obligados a buscar otras opciones y ya. Pero eso no es lo principal. Lo principal es otro asunto. Lo principal es que la moneda de un país refleja su poder económico. Y cuanto más grande es esta economía, cuantos más socios tiene, más se demanda la moneda nacional de este país en las transacciones. Ahora la situación en la economía mundial está cambiando. Incluso hoy en día los países del sur global representan más del 50% del PIB mundial. Ahora, uno de los temas de la actualidad internacional son las elecciones estadounidenses. Pues en ese contexto, Vladimir Putin se refirió en tono irónico a la posición de la candidata Kamala Harris. Escuchemos. Nuestro favorito, si se puede decir así, era el presidente actual, el señor Biden. Lo retiraron de la carrera, pero recomendó a todos sus partidarios que apoyaran a la señora Harris. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a apoyarla. Tiene una risa tan expresiva y contagiosa. Esto muestra que va bien. Otro tema de la actualidad internacional es el BRICS. Así, Vladimir Putin destacó que ya son más de 30 países dispuestos a adherirse al bloque. Recientemente confirmaba la solicitud de Turquía. A este tema también se refirió el representante malasio. Escuchemos. The rise of the global south. El ascenso del sur global no significa un mero desplazamiento del poder económico, sino una reconfiguración de la influencia mundial. China, India y otros países de África y América Latina, es decir, el sur global, van a desempeñar un papel fundamental y a remodelar el futuro de la economía mundial. En la actualidad, el sur global representa aproximadamente el 40% de la producción económica mundial y alberga a cerca del 85% de la población mundial. Siguiendo el tema, también se pronunció el representante chino, dijo estar en contra de la hegemonía, en contra de cualquier intención de otro país de ingerir en los asuntos de otra nación. Escuchemos. China defiende firmemente la paz mundial, promueve el desarrollo global, se opone firmemente a la hegemonía, a la política de poder en todas sus manifestaciones, a la mentalidad de la Guerra Fría, a la injerencia en los asuntos internos de otros estados y a la abdicación del doble rasero. También hay que destacar que hablaron mucho de los proyectos regionales. Así, por ejemplo, Vladimir Putin dio órdenes para pensar en construcción de varias centrales nucleares aquí en el lejano oriente de Rusia y también construir la carretera entre Moscú y Vladivostok, que sería más de 10.000 kilómetros. Y algo de lo que no discuten ni el candidato republicano Donald Trump ni la candidata demócrata Kamala Harris en lo que es este tramo final de las campañas presidenciales en los Estados Unidos está vinculado a la libre portación de armas en la mayoría de los estados de ese país. Y es que este realmente debería ser un tema medular de estas campañas políticas porque en los últimos días, como pasa prácticamente todas las semanas en los Estados Unidos, en el estado de Georgia se dio un tiroteo en una escuela llevado adelante por un niño, un muchacho prácticamente de 14 años, que muchas veces vinculando lo que pueden llegar a ser los videojuegos, la política, llevan adelante este tipo de actos que se van repitiendo de manera sistemática en el territorio de los Estados Unidos.
parte de las víctimas que se dieron durante esta misma semana en el estado de Georgia son otros niños, estudiantes de esa escuela, y notoriamente uno de ellos es de ascendencia latina, de habla hispana, y por lo tanto su propia familia cuenta, más allá del dolor, de la pérdida de su hijo, el temor permanente con el que ellos viven y con el temor permanente con el que mandan a sus hijos a la escuela todos los días. Te comparto este informe de la cadena Univisión. Míralo acá. Y ahí te llegó mucha ayuda. Chiquita. Con el corazón roto, Emma Angulo llora la muerte de su hijo Cristian Gregorio, el estudiante hispano de 14 años que figura entre los 4 muertos y 9 heridos que dejó el tiroteo en la escuela secundaria Apalachee en Winder, Georgia. No merecía esto, no merecía morir así. No está, me hace falta. Y para mí esto es como quisiera que fuera un sueño. La familia dice que Cristian era un niño muy bueno, comedido y con muchos sueños por cumplir, y que se habían mudado a Georgia hace 10 años escapando precisamente de la violencia en las escuelas. Ya, pues, en California, según pues, las escuelas también estaban mal, y aquí pues venimos a caer también en lo mismo. El hecho sangriento también dejó con heridas en la pierna y brazos a Ronaldo Vega, compañero de clases de los 2 estudiantes muertos. Recuerda que al escuchar los disparos aprovechó un descuido del pistolero y cerró la puerta, salvando la vida de más de 20 estudiantes que habían en la clase de álgebra. Estaba en la clase que él tiró y que cuando se fue cerré la puerta para que ya no se viene atrás. Ronaldo y Cristian eran amigos, por eso celebrar que está vivo es un sentimiento agridulce para él. No vi alcanzar a ver qué pasó con él. Ni cuando los vimos le vi que estaba laying down, just ahí su body was just right there. La madre de Ronaldo dice que les han robado la paz. Temor de volverlos a mandar a la escuela. Temor para salir. Porque no sabes qué loco va a salir a disparar. Mientras que la mamá de Cristian dice que le han destruido a su familia matándole al menor de sus 4 hijos. Me mataron en vida a mí y a mi familia. De los maestros muertos se sabe que Richard Spinwall era un entrenador y que deja 2 niñas huérfanas, y que Cristina Irami era una maestra de matemáticas, mientras que el estudiante Mason Shermerhorn padecía de autismo. El alguacil del condado de Barrow dijo que Cole Gray era un estudiante nuevo y que ayer fue su primer día real de clases. Además que gracias a un nuevo sistema instalado en las escuelas se pudo poner bajo custodia al sospechoso en 6 minutos. Desde Winder, Georgia, Sheila Alfaro, Univisión. Y seguimos hablando de los Estados Unidos, pero esta vez de lo que son las acciones coercitivas que tienen en lo que se llama bloqueo económico contra una serie importante de países, pero por sobre todo contra, en estos momentos, la República Bolivariana de Venezuela. Vos recordarás muy bien lo que fue la incautación aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, de aquel avión venezolano de la empresa Entrasur, que había aterrizado en el aeropuerto de Ezeiza y que fue incautado por las autoridades locales porque supuestamente su vuelo no cumplía con los requisitos de estas acciones que los Estados Unidos impone sobre una serie de países, pero también sobre una cantidad importante de empresas alrededor del mundo. El avión finalmente fue robado a la República Bolivariana de Venezuela, llevado a los Estados Unidos y desguazado. Bueno, este tipo de acciones continúan en este mismo momento, y es que durante esta semana otro avión que, según las informaciones que trascienden, estaría vinculado a el propio poder ejecutivo de Venezuela, al presidente Maduro, pero que estaba en un hangar en República Dominicana, fue también incautado. Te comparto en esta ocasión desde Santo Domingo el informe de la cadena Hispan TV y de mi colega Estefanía Andújar, quien desde Santo Domingo nos cuenta cuál es la visión de algunas personalidades de República Dominicana sobre este secuestro de la aeronave venezolana. Míralo acá.
Sobre la incautación por parte de agentes estadounidenses del avión del gobierno venezolano que se encontraba en el aeropuerto Joaquín Balaguer de República Dominicana, autoridades locales dijeron que se trata de una investigación encabezada por Estados Unidos por supuestas violaciones a sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en la que participó la Procuraduría General de este país. Ni el gobierno dominicano ni el Ministerio Público han participado del proceso de investigación de Estados Unidos. Solamente se requirió esa cooperación jurídica internacional y, como se cumplió con las normas indicadas y se obtuvieron sendas órdenes judiciales, el Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales. Narciso Isa Conde, representante de las agrupaciones amigas de Venezuela en Santo Domingo, calificó como bochornoso que las autoridades dominicanas hayan permitido a los Estados Unidos apoderarse de la aeronave del presidente Nicolás Maduro. Apoyar eso avergüenza a la República Dominicana, pero es vergüenza ajena, porque no es una actitud de nuestro pueblo. Es una actitud de la cúpula que gobierna este país, más bien que hacen la veces de gobernación de este país, sometido, tutelado por los Estados Unidos de Norteamérica. Sostuvo que la actuación de los Estados Unidos debe ser considerada como caso de robo a la propiedad de un país soberano. Autorizado por las autoridades dominicanas y robado al Estado venezolano, al país venezolano, al pueblo venezolano, que con mucho sacrificio ha sostenido un proceso que realmente dignifica a nuestra América, en tanto refuerza la línea que inició la Revolución Cubana en el siglo pasado hacia la nueva independencia y hacia los cambios sociales que tanto necesitan estos pueblos. El avión incautado al gobierno de Venezuela se encontraba desde mayo en territorio dominicano. El gobierno de Venezuela anunció que se reservará el derecho de tomar acciones legales para reparar el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo. Nos movemos en este momento hasta América del Sur, más precisamente hasta Chile, en Santiago, donde en las últimas horas fue excarcelado Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es o era hasta hace pocas semanas el alcalde de Recoleta, un municipio en los alrededores de la capital de ese país, con una impronta propia, un militante de la causa palestina, un político que supo enfrentarse a los poderes de la industria farmacéutica, instalando en su municipio la posibilidad de que estuvieran ahí farmacias populares que pudieran vender medicamentos genéricos sin la necesidad de pagar los cánones de algunos laboratorios, y generó una serie de acciones que lo marcaban claramente como un gran candidato a las elecciones presidenciales pasadas en Chile justamente. Él terminó cediendo de alguna manera a ese espacio a quien es actualmente el presidente Boric, pero al mismo tiempo se lo sigue viendo como un candidato con aspiraciones a la Casa de la Moneda. En ese contexto, Daniel Jadwe hace 3 meses fue encarcelado, y si bien el proceso judicial contra él continúa, por lo menos tuvo la posibilidad de salir de prisión y esperar lo que será el juicio oral y público en su domicilio. Tuvimos la posibilidad de charlar desde Chile con mi colega Alejandro Kirk, quien conoce muy bien este tema y nos compartió estas impresiones a través del canal de YouTube Data Urgente. Míralo acá. Un abrazo, Sebastián. Siempre contento de estar conversando contigo. A veces hemos trabajado juntos y es una maravilla. Nos ha tocado. Espero que nos volvamos a reunir en algún lado. Bueno, primeras impresiones, Alejandro. Estos 3 meses que Daniel Jadwe estuvo preso, prácticamente incomunicado, ¿de dónde vienen estas presiones para detenerlo? Mira, el problema central aquí
hay dos problemas centrales. Uno es la gestión de Daniel Jadue como alcalde de la comuna, que es aquí se llaman así los municipios de Recoleta, donde él ha cumplido ya 3 periodos, ya no puede renovar su mandato como alcalde, donde prácticamente revolucionó la vida social de la comuna. Es decir, él se convirtió en un subversivo en el sentido de que creó, por ejemplo, su primera gran mediática, importante medida fue la creación de una farmacia popular. En Chile los medicamentos, la distribución de medicamentos está controlada por 3 grandes cadenas que son a su vez virtuales bancos que venden los precios a un precio especulativo y dan crédito a sus usuarios, con lo cual están ganando también el dinero de los intereses de estos créditos. Y esta farmacia popular redujo los precios en casi 10 veces lo que costaban en el mercado, facilitando así la vida de centenares de miles de personas de esa comuna. Este ejemplo fue seguido por otras municipalidades, en lo que ya es un hecho establecido, pase lo que pase, que en prácticamente más de 200 municipalidades, creo que casi 200 municipalidades de Chile, las municipalidades han abierto farmacias que se llaman populares o municipales o del pueblo, como sea, que cobran y que se abastecen directamente, y ya es un hecho indesmentible de la ruptura en el mercado nacional de los medicamentos de esta fuerza. Entonces yo creo que Alejandro, pero meterse contra los intereses de la industria farmacéutica, creo que no podría pensar en un enemigo mayor. Es un enemigo formidable, y no solo eso, sino que se enfrentó a la farmacéutica, se enfrentó a las mafias inmobiliarias, construyó edificios comunales, municipales, para otorgar viviendas a bajo costo de alquiler a los sectores populares, creó una óptica popular, creó bibliotecas, convirtió los colegios de la municipalidad en centros sociales donde la comunidad tiene servicios, actividades, se reúne. En fin, enfrentó a las mafias de los estacionamientos callejeros que cobraban precios estrafalarios por estacionar sin pagar prácticamente ningún impuesto. De manera que Jadue se convirtió en un subversivo, y la segunda pata de esta causa es lo que estamos viendo allí, su raíz palestina. Él es nieto de palestinos, él se siente palestino, ha estado muchas veces allá, forma parte de los movimientos de liberación, y su campaña constante, resistiendo todas las presiones en contra del sionismo, le ganó también el encono, la bronca de la comunidad sionista de Chile y del mundo. Entonces, tenemos estos dos factores que han incidido en esta persecución. Y tercero, digamos, como factor adicional, es que todo esto que él ha jugado, este papel que ha jugado Jadue como alcalde, le ha ganado un prestigio nacional, estuvo a punto de ser candidato presidencial de la izquierda, perdió unas primarias con Gabriel Boric, unas primarias que con el tiempo se ha ido, esto fue en 2021, se ha ido determinando que el voto por Boric como candidato presidencial, que en unas primarias abiertas, fue influido mayormente por los votos de sectores ajenos a la izquierda o de la antigua coalición de la Concertación por la Democracia, que representa la continuidad neoliberal en Chile.
Entonces tenemos todos estos factores que hacen de Jadwe un individuo peligroso para el sistema, peligroso para el status quo, y ahí está la base de todo de esto. Alejandro, aquí lo vemos no solamente en una, ¿no?, de sus actividades vinculadas a la causa palestina, sino que igual que vos, que yo y que Daniel mismo, generaba contenidos para el canal Hispan TV de la República Islámica de Irán. Ahí estamos viendo Ventana Palestina. ¿Creés vos que puede haber sido un condicionamiento más ser parte de la generación de contenidos para la República Islámica de Irán? Yo creo que, mira, los contenidos yo creo que son para un canal que es propietario de la señal, pero los contenidos son para a la audiencia que recibe este mensaje, digamos, esta cadena perpetua de las grandes hegemónicas cadenas internacionales acerca de la lucha del pueblo palestino y de lo que está ocurriendo en ese lugar desde el 7 de octubre del año 2023. Entonces, Jadwe, claro, de esto despertó la ira, lo manifestaron muchísimas veces y intentaron vincularlo como a cualquiera que funcione, que trabaje para estos canales, como agente de Hezbollah, agente del terrorismo. Fue denunciado por organizaciones de ultraderecha y sin duda todo esto forma parte de una coherencia que ha mantenido Jadwe desde su temprana juventud con respecto a la causa palestina. Es uno de los más odiados personajes de la inmensa comunidad palestina de Chile por su consecuencia, por su coherencia, por haber resistido incluso presiones de sectores cercanos a él para que moderara un discurso para no generar estas reacciones violentas. Pero él se ha mantenido siempre en la misma línea, me lo ha dicho a mí en varias oportunidades, no me importa, me dijo, que pierda votos por defender la causa palestina. Creo que no hay causa más que cause mayor honor en el momento actual que estar defendiendo al pueblo palestino. Te invito a ver entonces a vos y a los amigos y amigas que nos siguen esta noche aquí en Data Urgente, lo que es la nota que hizo nuestra compañera Beatriz Mitchell como corresponsal para Hispan TV sobre lo que fue la liberación hace algo así como 24 horas atrás de Daniel Jadwe. Te invito a que la veamos, Alejandro, y seguimos dialogando. Adelante. Tres meses estuvo Daniel Jadwe en la cárcel. Orden de libertad. Muchas gracias, señoría. La jueza decidió reemplazar la prisión preventiva por prisión domiciliaria total mientras dura la investigación y se prepara un juicio en su contra. Un cumplimiento que es parcial, no es total. Se pagaron unos 500 millones antes de la querella. Creo que el daño como tal no está acreditado. No me parece que esté solo dominado por una única persona en cuanto a su generación. Fueron algunos de los argumentos que dio la jueza para revertir la decisión de los tribunales anteriores. Un tribunal profesional se da cuenta que no ha habido estafa, no hay cómo sostener una administración desleal, que hay pruebas que han sido amañadas, que hay horas de metadatos que han sido manipuladas, que hay personas que antes de presentar la querella habían recibido más de 500 millones de pesos. La defensa mostró nuevas pruebas, como pericias y contradicciones en las declaraciones de las personas interrogadas por Fiscalía. Recordemos que, en definitiva, la más creíble de todas las pruebas es la prueba testimonial. Y desde esa perspectiva, recordemos que, en definitiva, no podemos dar un tratamiento a una persona imputada por un delito, por grave que sea, un tratamiento de culpable hasta que no se dicte la sentencia condenatoria respectiva que así lo aclare. La defensa también argumentó que Daniel Jadwe no puede tener todo el poder en una organización compleja como un municipio
que se han visto firmas de Jadwe adulteradas y que todos los supuestos delitos que se le imputan no han significado para Jadwe ninguna ventaja o beneficio económico. Esa reunión donde se habría producido el engaño por parte directa de Óscar Daniel Jadwe a la empresa que resultó perjudicada por este negocio, en definitiva no es tal, porque no se ha producido el engaño y no lo han podido probar en esta instancia. Los defensores valoraron la argumentación de la jueza, que abordó la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad con legislación nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Demolió cada uno de los delitos porque Daniel fue formalizado. Y yo creo que hemos dado un salto cualitativo. Él es un líder social que la gente lo quiere porque no solamente ha hecho un trabajo administrativo en la municipalidad, sino que ha hecho una pega transformadora. Hasta el recinto penal llegaron sus adherentes para esperar que Daniel Jadwe saliera de prisión. Los mismos que hicieron acciones y encuentros para acompañar a Daniel desde el exterior de la prisión. Vamos a seguir luchando. Agradecemos mucho a todos los que estuvieron con nosotros y vamos a la casa. Daniel Jadwe salió caminando en dirección a su casa. Ahí deberá esperar que comience el juicio oral fijado para octubre, aunque se espera que la Fiscalía solicite una ampliación de plazo para investigar. Beatriz Mitchell, Hispan TV, Santiago de Chile. Y quien acabas de ver, con quien dialogábamos a través de Data Urgente, este colega, periodista y analista chileno, Alejandro Kirk, es también corresponsal de guerra, corresponsal en zona de conflictos, con quien nos tocó compartir algún tiempo en lo que es este conflicto entre la OTAN y la Federación Rusa en territorio ucraniano, sobre todo en la región de Donetsk. En el momento en que estuvimos allí cubriendo, éramos, por lo menos nosotros dos, los únicos corresponsales de habla hispana que estaban en ese frente. Y con él compartimos una serie de vivencias muy importantes y tal vez la más destacada de ellas pudimos compartirla a través del documental Tango de Libertad en Lugansk, en donde durante un día nos tocó acompañar el trabajo de un joven ruso que se llama Nikita Tetriakov. Nikita había sido parte del ejército ruso cuando era tal vez un poco más joven, había sido parte del cuerpo de paracaidistas, pero en la actualidad es un civil que intenta llevar a la población que queda de alguna manera desguarecida en el frente de batalla víveres que recolecta a través de gente que hace donaciones. Él compró una camioneta nueva, pero con un modelo de la etapa soviética, un modelo que se conoce en Rusia con el nombre de Bujanka y que tiene la posibilidad de cargar un tonelaje importante de mercadería para llevar justamente a esos civiles que están en el frente. Cuando estuvimos con él, fuimos bombardeados por las tropas ucranianas porque el lugar donde estábamos llevando la comida estaba incluso por delante de la última línea de defensa de la Federación Rusa. Sin embargo, tuvimos un aprendizaje muy grande por el valor de este joven, por la manera que arriesga su propia vida para llevar víveres a la gente que está en esas condiciones, familias, hombres, mujeres, niños, en una situación de inseguridad tremenda. Y con él también nos tocó ver de qué manera nos cuidaba a nosotros, los periodistas que intentábamos contar esa historia. Cuando terminamos el diálogo con Alejandro, que acabo de compartir con vos sobre la situación de excarcelación de Daniel Jadwe en Chile, se volvió a comunicar conmigo para contarme que Nikita, este joven ruso con el cual habíamos tenido la posibilidad de compartir en ese frente de Donetsk, había pisado una mina antipersonal y había perdido el pie. Me cuesta a mí decirlo porque él mismo había tenido un énfasis muy dedicado a que nosotros no pasáramos por esa situación, y ahora que nos enteramos en estos últimos días que es él mismo quien ha perdido un pie a causa de una mina personal, la emoción, la tristeza y la congoja nos acompañó realmente durante toda esta semana.
Por eso quiero que conozcas esta historia de este joven valiente en los momentos en que nos mostraba de qué manera él estaba dispuesto a ayudar a la población civil de su país. Te comparto la historia de Nikita Tetriakov, quien esta misma semana pisó una mina antipersonal que dejaron las tropas ucranianas y ha perdido su pie. Míralo acá. Tango de Libertad en Lugansk, una serie documental de Sebastián Salgado. Estos chicos rusos. Y otro de los grandes conflictos, si es que podemos llamarle así, al genocidio sistemático que el ente sionista está realizando contra el pueblo palestino desde hace más de 75 años, pero sobre todo después del pasado 7 de octubre, como lo hemos visto en Gaza, con prácticamente 50.000 víctimas confirmados, tantas otras que tal vez pueden permanecer todavía bajo los escombros y que están como desaparecidas. También nos toca hablar de Cisjordania, y es que en las últimas semanas hubo una serie de incursiones militares que dejaron decenas de víctimas palestinas, en las que también con retroexcavadoras y que con diferentes máquinas van destruyendo lo que son los barrios enteros, sus calles, en diferentes localidades de Cisjordania. Cuando se dieron los acontecimientos del pasado octubre, una joven mexicana artista estaba justamente en una de esas localidades y, regresando a su país, intentó contar lo que ahí había vivido. Quiero compartirte hoy un informe de nuestros colegas de la televisión catarí Al Jazeera, donde retoman esta historia de esta joven artista mexicana
porque en la televisión del ente israelí, una serie de comunicadores, si es que podemos decirle, invitan a que se tome represalia no solamente sobre los palestinos que están dentro de su territorio, sino también contra los comunicadores y artistas que muestran solidaridad desde sus propios países, invitando a que se realicen acciones violentas contra estas personas, estén en el lugar del mundo que estén. Lo creas o no, esto es realidad. Te comparto este informe de la televisión Al Jazeera. Míralo acá. Medios de comunicación de Israel han empezado a señalar como objetivos a activistas extranjeros e israelíes que tratan de documentar los abusos a los palestinos. Entre ellos, a una joven mexicana. Difunden la idea de que son miembros de Hamas que quieren propagar el terror y sugieren que sean detenidos o atacados. Hemos contactado con una de las activistas extranjeras de las que hablan. Entraron por la escalera de acceso aproximadamente 4 elementos de la fuerza de ocupación y entraron otros 4 o 3 más por la escalera que da al interior de la casa. Nos rodearon y nos apuntaron con sus armas y nos dijeron que les entregáramos la cámara. Esta artista mexicana estaba en la Cisjordania ocupada el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la violencia en Palestina. Decidió quedarse para ayudar a frenar el acoso y la violencia que el ejército israelí y los colonos están ejerciendo sobre la población de esta parte del territorio, ahora a un nivel alarmante según la ONU. El militar volteó y me apuntó directamente al rostro y me pidió mi teléfono. Y nos dijeron que estaba prohibido grabarlos, que era ilegal, y nosotros le dijimos que era ilegal estar ocupando unas tierras que no les pertenecen. Y mi compañero le dijo que él estaba ahí porque los palestinos eran sus amigos. Cuando le dice esto, el militar le apunta, pero mirándome a mí, porque si no, no va a regresar en una pieza, él lo va a regresar en muchas. Estefanía dejó a un lado su proyecto artístico sobre la ocupación en Palestina y se hizo miembro del ISM, International Solidarity Movement, una organización de activistas internacionales que hacen uso de su estatus de extranjero para estar presentes en los actos de acoso y violencia del ejército israelí y los colonos contra la población palestina. Presencia internacional y acompañamiento, estar en las aldeas para evitar o registrar las agresiones cometidas por parte de las fuerzas de ocupación israelí y de los colonos que viven cerca. Acompañamiento a niños palestinos para poderlos llevar de sus casas a la escuela y de la escuela a su casa, ya que la mayoría acá son agredidos por las fuerzas de ocupación, muchas veces son detenidos. No hay como una estrategia de parte de los colonos que es hostigar a los palestinos que están más cerca de estos asentamientos para que se vayan de esa tierra y ellos poder acercarse un poco más, poderlos despojar y robarles su territorio, más de lo que ya lo han hecho. La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado la situación en Cisjordania ocupada como alarmante y urgente. En las primeras 4 semanas desde el inicio de esta escalada, fueron asesinados aquí 160 palestinos por colonos o soldados, casi los mismos que en todo 2022. Ya son miles los trabajadores que han sido arrestados y sometidos a torturas. El movimiento entre ciudades palestinas, totalmente controlado por 700 puntos de control israelí, se ha convertido en casi imposible, al igual que asistir a los centros de estudio o a los comercios. Al menos 15 comunidades ganaderas han sido expulsadas de sus hogares y grupos de colonos armados dan ultimátums a los habitantes palestinos para que abandonen sus casas. Entre sus métodos incluyen panfletos en los coches en los que les instan a irse o ser eliminados. No sé cómo pueda describir más lo que está sucediendo acá. Está siendo un exterminio de un pueblo ante los ojos de todo el mundo. El gobierno israelí aprobó en octubre la entrega de 10.000 armas gratuitas a los colonos. Mientras, la ONU señala que la violencia por parte de estos, que ya estaba a niveles récord, ha repuntado drásticamente. Además, asegura que ha documentado en muchos de estos incidentes que los colonos estaban acompañados por miembros de las fuerzas israelíes y portaban fusiles militares de asalto. El día sábado, nosotros estábamos en una de las casas,
un poco cuidando, resguardando, haciendo acompañamiento a una familia. Todos los colonos se habían dicho que en la casa tenían armas y sacaron a toda la familia pues pistola en mano, con armas, y lo subieron a la azotea. Les destrozaron todo, les destruyeron todo, les sacaron todo de sus closets, de la cocina, les tiraron el aceite, que realmente es absurdo, solamente es una táctica de violencia, porque el bote del aceite es transparente. Les rompieron sus costales de harina, les tiraron su comida, y la única arma que encontraron era una pistolita de este tamañito de juguete de uno de los niños, la cual también destrozaron, hicieron pedazos. Y vi con mis propios ojos cómo los niños crecen aquí, tanto en Gaza, como en el West Bank, como en todos los territorios ocupados de Palestina. Eso es lo que ven desde el momento en el que nacen. Eso es lo que viven desde el primer momento en el que nacen en esta, que es su tierra. Y parte de la información latinoamericana que dio la vuelta al mundo también esta semana está vinculada con la República Argentina, y es que cada miércoles aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo frente al Congreso, se realizan marchas de jubilados. Y en las últimas 2 semanas, que incluyeron a lo que pasó en los últimos días, se dio una serie de represiones contra estas personas que, te imaginarás, en muchos casos lo delicado de su situación de salud, pero que están ahí para reclamar lo que es un proyecto de ley jubilatoria que ya había sido preaprobado en el Congreso de la Nación Argentina, pero que el propio presidente Milei vetó y hizo que marche hacia atrás. Hubo una serie de movimientos sociales y políticos que acompañaron a los jubilados durante la marcha de este miércoles, que sin embargo no fueron suficientes para que la represión de las fuerzas de seguridad del gobierno de Milei nuevamente se ensañaran con esta parte de la población. Te comparto este pequeño informe que hicimos para la cadena Hispan TV aquí desde la ciudad de Buenos Aires. Míralo acá. Un proyecto de ley jubilatoria que daba mínimos beneficios a los adultos mayores en Argentina, aprobado por el Congreso, fue vetado por el presidente Milei. Las reacciones no se hicieron esperar. Resulta que acá se hizo un trabajo en Senado, en diputados, en donde se aprobó un miserable 8% de aumento a los jubilados. Nosotros venimos perdiendo casi un 40-50% en todos estos meses desde que está este gobierno. Pero no solo eso, vetó ese arreglo que tuvieron, que es un aumento miserable, lo veta. La mayoría de los jubilados en Argentina se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Los jubilados necesitamos, obviamente, como todo el mundo sabe, que tripliquen nuestros ingresos. La jubilación mínima es la tercera parte de lo que sirve para no pasar hambre. Y bueno, lo que nosotros queremos es, no es un tema de los jubilados nada más. Así como nosotros nos movilizamos por los estudiantes, bueno, necesitamos que el resto de la población se movilice por los jubilados, porque son el futuro de los demás. Una nueva marcha de jubilados frente al Congreso de la República Argentina, esta vez acompañado por diferentes movimientos sociales y políticos que intentan reivindicar los reclamos de los jubilados, en esta ocasión como un rechazo al veto que dio el presidente Milei a la ley jubilatoria, y que el miércoles pasado generó una serie de represiones acompañados por dispositivos de seguridad como el que estamos viendo. ¡Atentos! ¡Tomar escudo! ¡Al paso! ¡Al ser! Con la frente, con la frente, con la frente, con la frente. Me achico a la derecha, me achico a la derecha. No están para reprimir al pueblo, menos aún a los ancianos y jubilados, corruptos.
¡Muerto! A los pibes y a los jubilados no quieren muertos. La gente argentina, dense en cuenta que lo están gobernando los... ¿cómo es los jorristas esto? Los sionistas. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Por eso hoy en día yo me vengo de La Plata para desahogarme. Permanecemos aquí en la República Argentina, en las connotaciones que tiene en muchos casos el gobierno de Milei, que trascienden la información de este país y está vinculada a algo que su vocero, que no hace falta que aquí mencionemos su nombre, en sus habituales ruedas de prensa que da en algunas mañanas desde la Casa Rosada, hace algunas semanas mencionó intentando fomentar alguna especie de agenda mediática amigable con la prensa que ahí estaba reunida, que era el Día del Zurdo. Como aquí en Argentina le decimos a la gente que utiliza la mano o el pie izquierdo como, digamos, su extremidad más hábil, y que muchos zurdos argentinos se habían destacado en diferentes, vamos a decir, disciplinas deportivas y también dentro del ámbito cultural. Claro, en la enumeración de zurdos argentinos destacados, esta persona evitó mencionar a Diego Armando Maradona, y un colega que estaba ahí en la rueda de prensa lógicamente le dijo: te estás olvidando del gran zurdo de la República Argentina. Esta gente, como siempre, siente una especie de animadversión contra toda concepción popular que incluye ese amor que existe en Argentina y prácticamente en todo el mundo, con que fue la figura de Diego Armando Maradona. Dijo, ¿era zurdo? Como que ni siquiera lo tenía presente. Por eso, una manera de reivindicar hacia el exterior parte de lo que ha significado la figura de Diego Armando Maradona para las y los argentinos, me pareció encontrarlo en este trabajo que hicieron nuestros colegas de TRT, la cadena turca en idioma español, que se fueron hasta el barrio de La Paternal, en donde Maradona pudo comprar la primera casa para su familia por un contrato que acababa de firmar con el club Argentinos Juniors. Te comparto esta historia de nuestros colegas de TRT y vas a ver de qué manera se quiere y se recuerda aquí y en todo el mundo a la figura de Maradona, el gran zurdo de la República Argentina. Argentina respira fútbol, y fútbol en Argentina es sinónimo de Diego Armando Maradona. A lo largo y ancho del país existen miles de sitios, murales y comercios que recuerdan al máximo ídolo nacional. Pero hay uno solo que se mete en la intimidad de sus años más felices. Está en Buenos Aires, es un santuario y lo llaman la Casa de Dios. Estamos en el barrio porteño de La Paternal. Por estas calles, Diego Armando Maradona dio sus primeros pasos como futbolista profesional y fue acá donde logró cumplir uno de sus mayores sueños, darle la casa propia a su familia. En realidad yo jugué al fútbol pensando siempre en comprarle la casa a mis viejos. Lo que queremos transmitir es quizás la época más pura de Diego, lo que es los inicios. En ese momento para él y toda la familia haber llegado a esta casa ya fue como tocar el cielo con las manos. Para nosotros es importante conservar esta casa histórica, que fue la primera casa propia que tuvo Diego y su familia. Conservarla no solo para nosotros, sino para todas las personas del mundo. Vienen turistas de todo el mundo a esta experiencia que nosotros la llamamos un viaje en el túnel del tiempo. Esta es la primera casa propia de Diego Maradona. Es la última casa donde vive con toda su familia. Eran 10 en total. Vivieron entre 1978 y fines de 1980 en esta casa. Y lo que se encuentran es los ambientes de la casa restaurados. Bueno, acá este es el hall de entrada de la casa. Acá se pueden ver, bueno, las primeras fotos. Esta imagen es del día que le dan la casa, acá con el presidente de Argentinos de la época. Esta es una estatua de tamaño real de Diego.
Esta era la habitación de las hermanas, donde ponemos también objetos como personales de Diego. Este es un souvenir del casamiento de Diego con Claudia. Este también es una copia del primer contrato de Diego con Argentinos Juniors. La imagen con Doña Tota, porque es la persona a quien más quiso Diego en el mundo, a su madre. ¿Cómo estás, Tota? Te amo, mamá. Que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Acá en el living, uno de los objetos más destacados es este cuadro, que perteneció muchos años a Diego. Lo hizo un artista italiano llamado Cuono Gaglione. En el patio tenemos uno de los objetos más importantes, es una réplica de la Copa del Mundial Juvenil de 1979. La familia se juntaba acá en la cocina y vio todos los partidos de esa copa acá en la cocina, en la televisión. Dispara tratando de darle curva, evitando la barrera. Acá tenemos la habitación de Diego, recreada con lujo de detalle. Acá, si miran esta foto incluso, se puede ver que son los mismos discos que Diego tenía en esa época. Música popular de acá, nacional. Después también pasa a escuchar mucho música italiana y tango por los padres. Él siempre conoció y le gustaba escuchar y cantar tango también. Y era bastante bueno cantando. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Acá esto era un depósito en la época que estaba al lado del lavadero, pero desde la muerte de Diego se convirtió, y la gente lo fue convirtiendo, en un santuario. Y es quizás el lugar más especial de la casa. La gente se emociona mucho, les gusta recorrer, todos dicen que hay una atmósfera distinta. Y bueno, ese es el objetivo de la casa, ¿no? Que vengan y que sientan un poquito de Diego. Para mí es un motivo de inspiración. Yo me levanto y veo un video del Diego y tengo ganas de pelearle al mundo. Uno como maradoniano se siente estando en un sueño, estando acá, ¿no? Todavía como que no caigo, el corazón me explota de felicidad estando acá. Residentes y turistas de todas partes del mundo visitan a diario esta vivienda, hoy convertida en santuario, para conocer un poco más cómo fueron los años más felices del capitán de la selección argentina. Soy Sebastián Salgado y quiero agradecerte por haber estado con nosotros en Mundo Extra, por Extra TV, en este resumen semanal de noticias que siempre queremos compartir con vos, e invitarte también a que, si los contenidos que aquí tenemos te han gustado, nos ayudes a difundirlos para romper el cerco mediático y la censura que hay sobre este tipo de agendas geopolíticas. Te saludo y espero volver a encontrarme con vos la próxima semana aquí por Extra TV.